सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दी बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। खबरां दी बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम पेश ने। पहलां चुणवीआं खबरां। शरणार्थियों नूं संभालण विच मदद करेगा अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग दा साबका राष्ट्रपति बुश ते ओबामा वल्लों विरोध। अमेरिका चीन दे विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन मुद्दे ते कीती आपस विच गलबात। राष्ट्रपति जेलेंस्की नूं मिलिया नवा साथी। ग्लोबल सिटीजन नाल मिल के कीती मदद दी मांग। जंग विचाले यूक्रेन नूं वड्डा झटका। पोलैंड ने लड़ाकू जहाज देण तों कीता इनकार। ना माफ करांगे ते ना ही भुलांगे, चुन चुन के कबरां तक पहुंचावांगे। जंग विचाले जेलेंस्की दा वड्डा बयान। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मोल्डोवा की मदद करने का ऐलान किया है, जो कि यूक्रेन तो आ रहे शरणार्थियों को संभाल रहा है। मोल्डोवा साबका सोवियत मुल्क है ते हुण इसका झुकाव पश्चिम वाल है। रूस वालों यूक्रेन उत्ते हमले तो गुआढ़ी मुल्क चिंतित ने। ब्लिंकन ने मोल्डोवा के अधिकारियों नाल मुलाकात की, जो कि 1,20,000 शरणार्थियों की मदद लई कौमांतरी पद्धर उत्ते सहायता मांग रहे ने। मोल्डोवा संभावी रूसी हमले खिलाफ सुरक्षा का भरोसा भी मांग रहे ने। 11 दिन की जंग दौरान 2,30,000 तो वध लोग यूक्रेन तो मोल्डोवा विच दाखिल हो चुके ने। ब्लिंकन ने कहा कि मोल्डोवा वालों शरणार्थियों को संभालना पूरे संसार लिए प्रेरणा बन गया है। उन्होंने कहा कि देश के लोग बेबस होए अपने गुआढ़ियों को साम रहे ने। मोल्डोवा उत्ते पए इस बोझ विच अमेरिका सहायक बनेगा ते मदद करेगा। मोल्डोवा ने हालांकि नाटो का मैंबर बनने की कोशिश नहीं की है, पर इसने यूरोपीयन यूनियन विच शामिल होने लई यतन विढे ने। अमेरिका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस वालों यूक्रेन ते कीते गए तबाहकुन हमलों की हाले तक खुल के निंदा नहीं की है ते ना ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हैंकड़बाजी ते कोई टिप्पणी की है। हाँ, ट्रंप ने इन्ना जरूर कहा कि जे हुंदे तां राष्ट्रपति तां ये जंग ना हुंदी। रूस ते ट्रंप दे अंदर खाते की सांझ है, इस बारे तां कुछ नहीं किया जा सकता, पर उन्हां दोषां नूं जरूर हंगारा मिलिया है, जिन्हां विच कहा जाता है कि ट्रंप की जित विच रूस ते पुतिन का एक वड्डा योगदान से। एक सर्वेखण विच ट्रंप पक्षी रिपब्लिकन समर्थक ये कहते हैं कि बाइडन कमजोर राष्ट्रपति है, इस करके पुतिन ने यूक्रेन ते हमला किया है। उधर साबका अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा है कि दूजे विश्व युद्ध तो बाद रूस का यूक्रेन ते हमला यूरोपी महाद्वीप ते सब तो वड्डा संकट है। साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि हमला तानाशाही, बेशर्मी, लापरवाही ते यूक्रेन की प्रभुसत्ता ते बेइंसाफी का हमला है। चीन के स्टेट कौंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन नाल चीन अमरीका संबंधों और यूक्रेन के मुद्दे ते चर्चा की है। श्री वांग ने कहा कि मौजूदा समय में चीन अमरीका संबंधों ने अजे अगे वधना है और दोवां देशों के मुखियां विचकार हुई गलबात विच सहमति नूं लागू करना है। विदेश मंत्री वांग ने कहा, ताइवान चीन का अनिखड़वा अंग है और ताइवान का सवाल चीन का अंदरूनी मामला है। उन्होंने अमेरिकी पक्ष तो एक चीन सिद्धांत के सही अर्थों से वापस आने की अपील की है। ताइवान की आज़ादी को उत्साहित समर्थन देने बंद करने और चीन के अंदरूनी मामलों में दखल देने बंद करने लई कहा। इस दौरान दोवां नेतावां ने यूक्रेन से भी गलबात की है। श्री ब्लिंकन ने चीनी पक्ष नूं यूक्रेन की मौजूदा स्थिति ते अमेरिकी विचारां ते स्थिति बारे जाणू करवाया। श्री वांग ने कहा कि यूक्रेन का मुद्दा गुंझलदार है, जो न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी नियमों नाल संबंधित है, सगों वख-वख पार्टियां के सुरक्षा हितां नाल भी नेड़ियों जुड़िया होया है। उन्होंने न सिर्फ मौजूदा संकट नूं हल करने ते ध्यान देने की अपील की है, सगों खेतर की स्थिरता नूं भी बनाई रखने लई कहा। विदेश मंत्री वांग ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक स्थाई मैंबर के रूप विच चीन हमेशा मामले की योग्यता अनुसार अपनी स्थिति और नीति बनाता है। चीन का मनना है कि यूक्रेन संकट नूं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए है। उन्होंने कहा कि सब तो पहले सारे देशों की प्रभुसत्ता ते खेतरी अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए है। दूजा, उसने गलबात राही विवादां दे शांतिपूर्ण निपटारे की मांग की है। श्री वांग ने कहा कि चीनी पक्ष नूं उम्मीद है कि जंग जल्दी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। चीनी पक्ष उसने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और यूरोपीयन यूनियन नूं रूस नाल समान गलबात विच शामिल होने लई उत्साहित करता है। युद्ध पीड़ित यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की नूं अपने देश की रक्षा लिए एक नवा साथी ग्लोबल सिटीजन मिलिया है,
ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮਰਥਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ CEO ਹਿਊਗ ਇਵਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਵਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਣਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ 12ਵਾਂ ਦਿਨ ਜੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ MiG-29 ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਤੇ ਸੁਖੋਈ 25 ਅਟੈਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜੰਗ ਹੁਣ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ 12ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਲੋਕ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਰਪਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਤਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਰਕਿਵ, ਚੇਰਨੀਹਿਵ, ਮਾਰੀਉਪੋਲ, ਖੈਰਸਨ, ਹੋਸਟੋਮੇਲ ਅਤੇ ਵੋਲਨੋਵਾਖਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਸਿਟੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੌਨ ਦਰਮਿਆਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਐਲਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਰੌਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਚੇਰਨੋਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ IAEA ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। रूस ते यूक्रेन विचाले जंग जारी है। रूसी फौज वालों हमला तेज किया गया है, जिस कारण हर पासे तबाही का मंजर वेखण नूं मिल रहा। रूस वालों यूक्रेन ते हमले का बहुत ज्यादा विरोध भी देखने नूं मिल रहा, जिसके मद्देनज़र बहुत सारे पश्चिमी देशों वालों रूस ते पाबंदियां लगाईयां गईयां ने। इस विचाले हुण OTT प्लेटफॉर्म नैटफ्लिक्स और टिकटॉक वालों भी रूस विच अपणियां सेवावां बंद करन दा ऐलान किया गया। उत्थे दूजे पासे टिकटॉक ने भी रूस विच लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी है ते नवे वीडियोज़ नूं अपलोड करन ते पाबंदी लगाउण दा फैसला किया। टिकटॉक ने बयान जारी करदिआं कहा कि सोशल मीडिया ते सरकार की कार्रवाई के बाद यूजर्स रूस विच नवीं वीडियो पोस्ट नहीं कर सकणगे। दरअसल रूस ने हाल ही विच झूठियां खबरां फैलाउण ते 15 साल तक की जेल की सज़ा का ऐलान किया। इस दे बाद फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ते यूट्यूब ने भी अपणियां सेवावां बंद कर चुके ने। कंपनी ने ट्विटर ते एक बयान विच कहा कि रूस के नवे फर्जी समाचार कानून के चलदिआं लाइव स्ट्रीमिंग ते वीडियो सर्विस ते नवे कंटेंट नूं रोकण तो इलावा साडे कोल कोई भी नवां विकल्प नहीं। हालांकि साडी इन ऐप मैसेजिंग सेवा प्रभावित नहीं हुई। यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारिउपोल विच शनिवार की सवेर जंग बंदी का ऐलान किया गया। इत्थे फसे लोगों को बाहर निकलण का यह चंगा मौका सी। शहर ते रूसी फौज की भारी बमबारी हो रही सी ते इत्थे लगभग 2 लाख लोगों के फसे होने का खदशा सी। जिवें ही जंग बंदी का ऐलान होया, प्रशासन वालों लोगों लिए 50 बसां का इंतजाम किया गया। लोग भी अपने घरों तो निकल के सिटी सेंटर पहुंचण लगे। बसां नूं इत्थों रवाना होना सी, पर इसके 2 घंटे तो भी घट समय विच रूसी फौज ने मुड़ रिहायशी इलाकों ते बंब सुट्टने शुरू कर दिते। बाद विच रूस ने कहा कि जंगबंदी उसने नहीं, यूक्रेनियां ने तोड़ी है। मारिउपोल विच पिछले 5 दिनों तो ना पानी है, ना बिजली है, ना सफाई की व्यवस्था। खाना ते पानी तेजी नाल खत्म हो रहा। अपने दादा दादी की देखभाल कर रही एक 27 साल के IT डिवेलपर मैकम ने वीडियो नूं दस्सिया कि किस तरह शनिवार का दिन उन्हां लई पहला उम्मीद लैके आया ते फिर निराशा विच खत्म हो गया। ये लोग उत्तरी इलाके दे रहण वाले ने जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। मकानां विच अग लगी हुई है, अग बुझाउण वाला कोई नहीं। शहर दीआं सड़कां ते लाशां पईआं ने ते उन्हां नूं भी हटाउण वाला कोई नहीं। मैक्सम ने दस्सिया कि साडे कोल बोतलबंद पानी खत्म हो गया, टूटियां विच पानी बंद हो गया, एक सिर्फ गैस की सप्लाई चालू है। नहाउण दा पानी गर्म करके इसनूं पीण लायक बना सकते हाँ। हालांकि पुलिस ने स्टोर खोले तो साडे गुआंढी कुछ कैंडी, मच्छी ते कोल्ड ड्रिंक लिया सके। उन्होंने कहा कि जंगबंदी एक धोखा सी, पता नहीं अगे की होएगा। असीं बहुत थक गए हाँ ते सानू बाहर निकलण लई कोई रस्ता नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि असीं इत्थों निकलण दी कोशिश कीती सी। असीं जंगबंदी दौरान निकलना सी जदों गोलाबारी ना हो रही होवे। असीं सुनिया कि इस दौरान असीं इत्थों निकल सकते हाँ। जिन्नी जल्दी हो सके मैं अपने ते दादा दादी लई 4 बैग विच गर्म कपड़े ते खाना भर लिया। घर विच जिन्ना पानी बचा होया सी उसनूं भी नाल ले लिया। मैं सारियां चीज़ां अपनी कार विच रख लईआं। मैक्सिमम ने दस्सिया कि मेरे दादा दादी उम्र दे 8वें दहाके विच ने, इसलिए उन्हां लई इह सब करना मुश्किल सी। मैं ही सारा समान 6 मंजिला इमारत तो लैके हेठां उतारिया। सारियां चीज़ां कार विच रखियां। इमारत विच लिफ्ट नहीं चल रही सी, पर जिवें ही मैं कार स्टार्ट करन लगी बमबारी दोबारा शुरू हो गई। मैं नेड़े ही धमाके की आवाज़ सुनी। जिन्नी जल्दी हो सकिया सारियां चीज़ां लैके उपर भज्जिया। अपने अपार्टमेंट विच पहुंच के मैं वेख्या कि शहर तो धुएं दे गुब्बारे उठ रहे ने। यह धुआं हाईवे तो ज़ोपोरजिया वल वध रहा सी। मन्निया जा रहा सी कि लोग इधर ही भज्जणगे। उन्होंने दस्सिया कि इस वेले साडे अपार्टमेंट विच 20 होर लोग भी ने। अपने देश की होंद के बचाव लई लड़ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका नूं होर लड़ाकू जहाज़ भेजण की मंग की है ते रूस तो तेल की दरामद घटाउण की भावुक अपील की है तां जो उसका देश रूसी फौजी कार्रवाई का मुकाबला कर सके। ज़ेलेंस्की ने शनिवार नूं अमेरिका के संसद मैंबरां नूं एक निजी वीडियो कॉल विच कहा कि हो सकता है कि उसनूं आखिरी बार दंदा देख रहे होण। यूक्रेन के राष्ट्रपति राजधानी कीव विच मौजूद ने, जिसके उत्तर विच रूसी बख्तरबंद फौजां का इकट्ठ है। सफेद दीवार की पिठभूमि के विरुद्ध यूक्रेनी झंडे के नाल फौज की हरे रंग की कमीज विच दिखाई देने वाले ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन नूं अपने हवाई खेतर की रक्षा करने की जरूरत है अते ये जां तां उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा एक नो फ्लाई जोन लागू करके जां होर लड़ाकू जहाज़
ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਟੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 300 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੂਸੀ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 14 ਲੱਖ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੂਜ਼ ਹੈ। 2,40,000 ਟਨ ਦੇ ਵੰਡਰ ਆਫ ਸੀਜ਼ ਕਰੂਜ਼ ਵਿੱਚ 6,998 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 2,300 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਨੇ। 1,118 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 210 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਦੀ ਉਚਾਈ 14 ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਇਲ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਐਵਰਗੇਲਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਰਾਤ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਕੋਕੇ ਰਾਇਲ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਟਾਪੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਰਪ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ। 7 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ, ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਸਿਵਾਤਾਵੇਚੀਆ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ 6 ਅਤੇ 7 ਰਾਤ ਦੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟ ਕੈਨਵਰਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਇਲ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ CEO ਜੇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਅਜੂਬਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 15% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਰੇਟ ਕਰੀਬ $6 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਹਫਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2019 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੌਨ ਲੈਂਥ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਤਤਕਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਰਿਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਲੈਂਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 16ਵੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਲਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਰਿਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਥਾਮਸ ਸੀਡਰੀਓ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜੋ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਲੜਕੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਗਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ, ਰਾਏ, ਓਟ, ਚੀਨੀ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਨਮਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਮੱਕੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਮਿਲ ਕੇ 30% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਨ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੂਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 20% ਮੱਕੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੰਡਸਰ ਕਾਸਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 95 ਸਾਲਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿੰਡਸਰ ਕਾਸਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1837 ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹੇ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 96 ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਟਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੋਮ ਵਿਖੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਪ ਪੁਤਿਨ, ਸਟਾਪ ਵਾਰ, ਵੀ ਵਾਂਟਸ ਪੀਸ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਥਾਰਟਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦਾ ਯੂਕੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਪੈਕਟ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 17 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਇਤਰੀ ਈਸਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਊਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਜੋ ਫਿੱਕੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।